ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚਿਮੜ ਕੇ बीबी मरियम ने लोगों ने ताने देते। जवान लड़की है वो कह रही है अल्लाह मियाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, और अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं एक दिन के बच्चे को जुबान दे दो। इस्लाम दे विच 4 शादियां दा हुक्म भी है। हाँ है, मैं भी करना चाहता जी। वो गल सुनो, हादसा ना कर जिले मेरी बारी आउंदी ते हस पैना जी। की घर जाना करो, मैं जाना या नहीं जाना तेरा की ख्याल, मैं भांडे नहीं धोते हुए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, रोटी गरम कर लो बिस्तरा गरम कर दूंगी, इस तरह के ना बड़े दीने मुहम्मद च क्या एक औरत नूं लत्तां च लत्तां पा के मुंडियां दे बह के आयतल कुर्सी पढ़नी जायज़ है? बिल्कुल नहीं। बकवास करदा तू। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤ ਮਾਰ ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤਵੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਮਬੈਸਡਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं और मेरी गल चलो नहीं गल सुन ला, तू चवल मार रहे हैं। अपनी माँ को भी याद करते होंगे वैसे आप? गल सुन, वो कौन बदबख्त होगा जो अपनी माँ को ना याद करे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं 83 साला नौजवान लेडी किलर एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अच्छा, आपने ये लेडी किलर जो है ये मुझे इमरान खान के साथ मिला रहे हैं। मेरी बात सुने, ऐसे गोरे स्मार्ट आदमी हैं आप, ठीक है, और अभी तक वो मैसेज आ रहे होते हैं जैसे इमरान खान के लिए नहीं आते थे कि ये हमें बहुत पसंद है, लेकिन ख़वातीन के मैसेज आते हैं कि एडमिरल साहब को हम बहुत ही लाइक करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपका तो एक इज्जत का रिश्ता है। जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ओ भाई अल्लाह ने जिहड़ी ये औरत जिहड़ी पैदा कीती ਉਹਦੇ बगैर ਜਿਹੜਾ ਇਹ दुनिया जिहड़ी है ना ये बेस्वादी हुंदी। जी ऐसा ही है। और ना सिर्फ बेस्वादी हुंदी, शफकत दे बगैर हुंदी। क्या जी, क्या बात, औरत को माँ मोहब्बत दे बगैर हुंदी। माँ बनाया औरत को, क्या मोहब्बत दे बगैर हुंदी, क्या बात, शफकत दे बगैर हुंदी, एहसास दे बगैर हुंदी। और जिहड़ी है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ उन कोई तोल सकता तू? नहीं जी नहीं, सोच भी नहीं सकते। लेकिन एडमिन साहब इसके साथ साथ ऊपर हमारे ठक 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 लगी हुई है, तो बड़ी माजरत आपको। भाई जी गल है ये ठक ठक ते हुण लगी रहनी है ना। वो जिथे अपना जिथे ये नज़रियाती इस्लामी रियासत और मुमलकत खुदादाद अपना नाल ओदी एटमी रियासत भी होवे, उन्होंने चलाए बुशरा बीबी द मैन बिहाइंड द गन, और मैन बिहाइंड द गन चीफ एग्जैक्टिव होंदा स्विच, ते बुशरा बीबी दा स्विच कौन है? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ते ओदे बाद ठक ठक ते लगी रहनी है। बुशरा बीबी ब्लैक मैजिक दी क्वीन भी कही जाए, इकोनॉमिस्ट से लेके एडमिरल साहब। लेकिन देखो एक गल मेरी लेना तुसी प्लीज इत्थे उत्ते जरा वेट देना कि एक तरफ बुशरा बीबी ब्लैक मैजिक कर दी है, दूजे तरफ पूरा पाकिस्तान चलाती है, इमरान खान नूं चलाती है, लेकिन तीसरी सब तो पॉजिटिव चीज़ कि वुमन एम्पावरमेंट, कि एक औरत कितनी ताकतवर हो गई। वुमन एम्पावरमेंट दी इस तो वड्डी मिसाल सानू कते नहीं लभनी कि जिहदे विच सानू बुशरा बीबी दी। मैं तो कहना कि ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੋਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। अव्वल तो है कि जो औरत का मुकाम है हाँ जी, वो असी मुआशरे नूं दसिया ही नहीं उदा जिदा दसना चाहिए। हुण मैं तुहानूं एक मिसाल दिना कि तू फिर बच्चे हथ भी नहीं जोड़ने तो मैनूं इशारे भी नहीं करने कि ये गल नहीं करनी। ठीक है, हाथ थले मेरे हाथ थले कर ला। देखो गल सुनो, जिले मैं कहना कि इमरान खान जड़ा जे वो बेकार ते ज़नी ते हरामी धी दा प्यो जे,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਵਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਜੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ, ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਬਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਔਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਮਾਇਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਮਾਇਮਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮਾਇਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਫੇਅਰ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ DNA ਟੈਸਟ ਅਗਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਟੈਰੀਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੀ ਧੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਣਿਆ, ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਪੇ ਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਟੈਲੀਅਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਵਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਂ ਭੈਣੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਸ ਹਮਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰ ਚਾਲਿਓ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜ਼ੈਕ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰ ਚਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓਗੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਆਖਰ 'ਚ ਕਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਪਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਿੱਬੜ ਜਿਹਾ ਫੀਨੇ ਨਕਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਮਾਰ ਚਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਸਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਜਿਹੜੇ
ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਟੈਰੀਆਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਮਾਰਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਔਰ ਬਈ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਕੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਹਾਂਜੀ, ਲੱਭਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦਾ काउंटर की है जी यूनाइटेड नेशन के अपने स्टैंडर्ड हैं। ठीक है कि अगर आप उस वैल्यू पे नहीं है तो भाई औरत मार्च ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੱਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਵੇ ਲੀਕ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਂ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਅਦੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਫਲਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਘੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਲਾਤੀ ਨਾ ਲੀਕ, ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਵੇ ਲੀਕ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਭੁੜਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ, ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਨਾ ਗੋਲਡ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਈਵਨ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ 80,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 45,000 50,000 ਦੀ ਆਇਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਪਿਲਾਵੇ ਜਾਂ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਪੜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪੜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾ ਪੜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਬਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, 30,000 ਬਚਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਤੇ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿ ਜਦ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਫਤਵਾ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਦਲੀਆ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹਾਮੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਦਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਠੀਕ ਫਤਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਾਕਿਆ ਹਕੀਕਤਨ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਾਵੇ,
ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਕੂਕ ਅਗਰ ਮੰਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਡਮਿਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ 'ਚ ਕਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲ੍ਲਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਆ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰਤਾਂ, ਹਮ ਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਐਸੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਈਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ? ਉਹ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਾ ਜੇ। ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਟੇ, ਜਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਵੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੇਲਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਸਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ तुम्हारा जनाजा इस घर से निकलना है, आना नहीं वापस। फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਓਪਰੈਸਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕੁਛ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਜਗੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਤਰੀਨ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, रोटी खुद अपना खाना खुद गर्म करो, बिस्तर गर्म कर दूंगी। ये फिर उन्होंने फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन में बोला। हल भी है ना। क्या हल है? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ
ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੋ। ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਕ ਜਾਜੇ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਮਲਕ ਜਾਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾਜੇ? ਤੇ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ 10-20 ਜੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10-20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹਲਾਲ ਲਿਆ। ਆਏ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 55% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦਾ मैं चाचा लगना। गल ये है बेटे, बात सुनो, आप मुझे बताइए कि जब आपने धोखा किया हो दीन मोहम्मद से, उसके नाम पे आपने घोड़े का दीन अपना लिया है। गल सुनना कि क्या अल्लाह के नबी ने जड़ा एक लिखा कि अगर थोड़ा नमाज पढ़ना घर दे विच ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਜੀ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ 55% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪ ਨਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਏ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੋਰੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਆਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਧੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਧੋਈ, ਸਮਝੇ? ਇਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਕਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਾਵਾਤ ਸੇ ਬੜਾ ਹੁਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਲੈ? ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਲੂ ਦੇ ਕੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਤੈਨੇ 2 ਸਾਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਹਕੂਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਏ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋ, ਦਾ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬਲੀਕਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਲੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ 2 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ? ਮੈਂ क्या कर सकता हूँ? तूने ऐसा मामा कहाँ से लभा है? मैं पूछना चाहना है अपने अम्मी नू पूछना। वो भी परेशान ने। फिर गल सुन, फिर गल सुन, अगर नबी दे चाचे अबू लहब ने हरकत खराब की थी तो फिर तब्बत ज़्यादा अगर अल्लाह आ गया तो फिर मां नू कवे तो दावा करे होते ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਔਰਤ ਮਾਰਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਬਿਸਤਰ, ਮਰਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ? ਹੈ ਮਰਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਸਿਗਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ? ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਯਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਰਦ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਲਾਤ ਸਲਾਤ ਸਲਾਤ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਲਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਸ नहीं हुई। अल्लाह ने औरत को जो देखें, जो औरत के ऊपर अल्लाह ने लगाई हैं चीज़ें जो है उसका हिस्सा है। मैं एक और बता दूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद की जो थी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा, उनसे बड़ी कोई अमीर औरत थी मक्के में? ना 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 ना। तो क्या आपका क्या ख्याल है, इतनी अमीर औरत के बावजूद भी क्या जो है उसने उन्होंने उनकी जो है वो जायदाद पे कब्जा करके अपने ख़ानदान में बांट दी थी? नहीं। ठीक है, तो क्या सबक मिला कि अगर औरत कमाती है या उसकी बिजनेस है तो वो उसका माल है। ठीक है, औरत का माल है जी, ठीक वो है। आपका माल नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताइए बेटे, असल में बेस ही ये है कि जिनको दीन मोहम्मद पसंद नहीं है वो कभी जो है ना मोरालिटी के नाम पे, और जब आपकी मोरालिटी घोड़े की मोरालिटी हो गई है तो आपको ये चीज़ें बुरी लगेंगी। जो चीज़ हिस्सा नहीं देते वो भी गलत है। और जो औरत के साथ देखिए अभी, अब तो मुझे बताओ कि अगर कुरान करीम में ये है कि आप एक एक दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर सकते हो और मज़ीद जो तुम्हारे दाएं हाथ में है तो शायद को मैं बदल दूं? नहीं। तो तुम अगर नहीं यकीन रखते हो उसमें, अयूब खान ने तो बदल दी थी आज, तो अयूब खान को किसने की कर लिया? अयूब खान की ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ बेटे, औरत जो है आपके पैरामीटर होने चाहिए। एडमिन साहब फिर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, औरत ਜਿਹੜੀ ਹੈ अगर मेरे नज़दीक अगर दीन मुहम्मद ਦੇ औरत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ आई डोंट थिंक कि औरत ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮ रहेगी। औरत माज ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। नहीं रहेगी। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो ना, अगर मैं नान नफका अपने घर वालिਆਂ ਵਾਸਤੇ नहीं ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, और ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ, ਹਾਂਜੀ, या मैं अपने औरत ਨੂੰ अगर ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ तो ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮਰਦ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਮਰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ? अच्छा, तो मैं वही कह रहा ना कि जो बच्चे पालने हैं, ये बच्चे पालने हैं तो फिर स्टेट ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਕਰਰ करे? ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ बेटे, मैं जो नबी पाक ने हकूक दिए औरत को जी, मैं सबसे ज़्यादा औरत के साथ खड़ा हूँ। मैं नो डाउट जी, हम खुद खड़े हैं औरत के साथ। लेकिन जो औरत ने नबी पाक के खिलाफ अपने कानून बनाए, मैं उसका मुखालिफ हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टांस। मैं एग्री करता हूँ आपके स्टांस से।
अब एडमिन साहब मैं आपसे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने लगा हूँ कि स्टेट का क्या रोल है इसके अंदर। अभी हम बात करते हैं रेड लाइट एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरा मंडी बोलते हैं, बड़ा मशहूर होता है, या डायमंड मार्केट, जहाँ पर जिस्म फरोशी का काम होता है। एडमिन साहब, एक औरत है जिस औरत को ना कोई किसी ने सुन, तू मेरे को फतवे ले रहे हैं। फतवा नहीं ले रहे, मैं ताड़े स्टेट मैं ताड़े को एज एन एम्बेसडर पूछ रहे हैं। मैं एम्बेसडर दा उत्थे हीरा मंडी च की काम है ना, मैं एम्बेसडਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਵਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਜੇ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਤਾ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। अच्छा मैं सवाल नहीं, मेरा सवाल मैं उलमा ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा यार देखो, ਅੱਜ दीन ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਂ ਉਲਮਾ ਨੇ? ਉਲਮਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਰਦ ਤੇ ਕੀ ਔਰਤਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਵੇਚੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰਤ ਮਾਰ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। आप मुझे ये बताएं कि वाई नॉट स्टेट, क्यों ना स्टेट उन्होंने स्पॉन्सर करे और क्यों ना उन्होंने बच्चों ਨੂੰ स्टेट ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, क्या इस दीन दे विच ऐसियां औरतां जिहड़ा है जिन्होंने नहीं शादी की उन्हों की मिसाल नहीं, लेकिन अगर ना शादी करे तो फिर वो जी सालिया और बाका वो बन के रहे, फिर ये ना कहे कि मेरी मर्जी से मेरा वो भी है। ठीक है एडमिन साहब, आखिरी मेरा सवाल ठीक है तुहाडे उत्ते कि एक बहुत वड्डी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तुसीं इहनूं डिकोड करना तुहाडे, मैं इस तो बाद बोलांगा नहीं। वो कहते हैं कि जदों इमरान खान का मार्केटिंग प्लान बन रहा सी बेहयाई फैलाउण दा कि इस वेले हर बच्चा हर वड्डा इमरान खान की तस्वीर ला के गंदी माँ भैन की गाली कढ़दा, ठीक है। तो इमरान खान भी कहता सी कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਊਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਡ ਬਣੀਆਂ, पीटीआई ਦੀ ऑफिशियल टीमां ने पेड वीडियो बनाई कि कुड़ी कहती है काश मैं इमरान खान के साथ बेडरूम में होती, मैं इमरान खान के साथ बेडरूम के अंदर जाना चाहती हूँ। ये वीडियोस पैसे देके बनवाई गई। अच्छा सुन ले मेरी बात सुन ले। उसी ग्रुप का ये कहना है कि इमरान खान और यहूदी लॉबी और गोल्डस्मिथ लॉबी हैज़ फंडेड औरत मार्च टू सपोर्ट इमरान खान कॉज, के माशरे में बेहयाई फैलाने के लिए, औरत को नंगा करने के लिए औरत मार्च किया। और आप देखें
इमरान खान जब से आया औरत मार्च तब से चला। देखो बेटे एक बात आपको वैसे लगता है कि औरत मार्च का ताल्लुक है? गल सुनो बेटे, एक गल जी है ना तहम्मुल ना सुनना और ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਜ਼ਨ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੌਮ ਯਹੂਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਕੌਮ ਈਸਾਈ ਤੇ ਪਠਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕੌਮ, ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਪਠਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਦ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਕ ਤਲਫ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤਲਫ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹਮਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਿਸਟਰ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਜ, ਇਹ ਹਮਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕਿਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਰਾਨਡੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਮ ਵੀ ਸੱਚੇ, ਵੀ ਭਟਿਆਰੀ ਤੁਮ ਵੀ ਸੱਚੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਬਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਅਗਰ ਮਰਦ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਹਰਾਮੀ ਅਦਲੀਆ, ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਉਲਮਾ, ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੂਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੰਦਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਸਟਾਰ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮਾਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਲੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਪਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੁਣੇ PTI ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਨਕਾਹੇ ਮਸਿਆਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ?
ਪੁੱਛ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਥੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ 'ਚ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੌਡੇ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਤਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਮਸਿਆਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਜਾ ਗਾਂਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਜਨਬੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੈਂ ਚੈਂ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਕੋ ਨੱਠਦੀ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਨੱਠਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਕੋ ਨੱਠਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਰਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੀਡੀਆ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ 4 ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿਆਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਰੱਖਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਫਿਰ ਕਰੋ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਣਾਓ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਤਵੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ। ਠੈਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੁਣ ਮਾਰਜੀ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਲ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸਬਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਾ ਮੋਮਨੂਨ 'ਚ ਕਿ मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी शर्मगाह की अमीन हैं कि ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦਾ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਦਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾਮੀ ਕੋਰਟ ਹਰਾਮੀ ਜੱਜ ਹਰਾਮੀ ਅਦਲੀਆ ਉਹ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਾਮੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਜ਼ਰਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਮਾਤ ਹਰਾਮੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਅਹਿਲ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਮਝੇ। ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੋਂ ਹਮ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 27 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 67 ਨਾਲ ਸੁੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਔਰ ਅਦਲੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਟੁਚਰਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਟੂਏ ਜੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਬੇ ਸੁਫਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਹੇਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤੂਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ। ਜਹੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਹੇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਯੂ ਆਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਹਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਰਹਿਮੇ मादर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ है कि आपको जो है जो हकूक़ होते हैं वो आपको अल्लाह ने कहा है कि जो होता है ना, आप कहते हैं रहमदिल बनो। आप जो है आप रहमदिली तो हो गया ना, रहम करना, और जो रहम का हकूक़ है वो उसका क्या मतलब है? ओ भाई वो रहम नहीं है, रहम है। रहम, अच्छा। वो औरत की बच्चादानी में से जो लोग पैदा हो गए हैं वो एक दूसरे का हक है। अगर उनमें से कोई भूखा मरेगा, चाहे मर्द हो औरत हो, वो तो उनकी जिम्मेवारी होगी। अगर तुसी 5 बच्चे पैदा हो गए हो तो कोई भी मरेगा, दूजा जा फड़िया जाएगा, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਰਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਵੀਂ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਲੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਹਾਏ, ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੀਰ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਓਏ ਜਾਗ ਦਰਦ ਬੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ, ਉਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫੇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਅਫਗਾਨੀ, ਪਸ਼ਤੂਨ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੇ? ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਰਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ,
ਉਹ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚਿਮਣ ਕੇ, ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ہے, ਉਹਨੂੰ بچے ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ زبان دے دے, جو مقام عورت کا اس کے بعد کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی عالم صاحب بہت شکریہ, آپ ایموشنل ہو گئے آخر میں. اپنی ماں کو بھی یاد کرتے ہوں گے ویسے آپ؟ یار سن, میری وہ کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کو نہ یاد کرے. عالم صاحب کو ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ. کیا بات ہے, اللہ مائیں سب کی سلامت رکھے ایڈمن صاحب, بس یہ ہے سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. اور بیٹے ماں کون ہے؟ عورت. جی ماں کون ہے؟ عورت. تو عورت کا مقام کوئی کم کر سکتا ہے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, وہ تو خدا نے ڈیفائن کیا. بی بی مریم کی بھی آپ نے بات کی. کوئی اور مثال دے دیں مجھے, علماء دے دیں. ہاں جی. اور یار امیجن کرو کہ ایک بے یارو, ایک عورت جو ہے, جوان لڑکی ہے, وہ کہہ رہی ہے اللہ میاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اللہ میاں فرما رہے ہیں ایک دن کے بچے کو زبان دے دو. واہ, مجھے کوئی آپ ہسٹری میں ایسا واقعہ بیان کریں. کیا بات ہے. تو یہ عورت کا مقام ہے, اور آپ عورت پہ پوڈ کاسٹ کر رہے, آپ تذلیل کر رہے عورتوں کی. یہ پوڈ کاسٹ اس حرامیوں کے, آپ جو ہے, آپ جو ان حرامیوں کی یہ عورت مارچ فلانا, میرا جسم میری مرضی, اور عورت کے حقوق والوں, آپ تذلیل کر رہے ہو عورت کی. جی میں تو یہ بات میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ عورتوں کی عظمت ہے جو آپ نے بھی بتائی, اور یہ لوگ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی. یہ کہہ رہی ہیں کہ میری جسم میرا مرضی, کھانا گرم کر لو, گرم کر دوں گی, اور میرا اللہ کا معاملہ. تم اللہ میاں دی پہلی چاچی لگنی ہے. نعوذ باللہ جی, اللہ میاں نے تینوں وہ کیوں کیا جے, کیوں کیا, تینوں بنایا کیوں سی, تینوں آدم دی خوشنودی واسطے بنایا سی. تے جیڑی عورت یہ گل سمجھ گئی کہ اگر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہو میں, تے اللہ نے سانو جڑا, اللہ نے پوچھو نا کہ یہ زمین کیوں بنائی سی, آدم کیوں بنایا سی, کہ پھر اگر اللہ کی مرضی کے مطابق وہ نہ رہے جی تو پھر وہ عورت نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات, بالکل ٹھیک. تو جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو گیا رہے, تو پھر وہ کعبے نہیں جاندی, پھر وہ کول کعبہ ہوتا جے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی جی ایڈمن صاحب, اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے جتنے بھی سوالات تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.